नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पदिं मिङ्गद कोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोपमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीया समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवागरीयस प्रत्युर् आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षिदां व्रतचर्यया प्रेम गद्गदया वाजा पीडितकृपया ब्रवीत् कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितसमुचितशपितुं मर्दर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधिर्विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादां तानेव ते मदनुसेवयया दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयानशोकान् अन्ये पुनर्भगवतो ब्रुव उद्विजृम्भ विसृम्बितार्थरजना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुक्ष विबना निज धर्मदोहान् नन्दिविद्यारैर्दुरगिदान् विक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष गदाधिरासील् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशद् व्रीडावलोक विलसद्दसिताननाः देवहूतिरुवाच राधम्बदद्विजवृषैतमोखयोग मायादिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेभ्यदायि समयः संकृतसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवसतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतितिरं सदात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व मैत्रेय उवाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्तितः विमानं कामगं क्षत्तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुःखं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्युपचयोदर्घं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिपदाकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतम् स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चटङ्कृभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विनश्यत् नीलेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकशिपुभिः कान्दं पर्यङ्गव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानां शिल्पोपशोभितं महामकरतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या भादं वज्रगपाडवत् शिखरेन्द्रियनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महार्हैर्हेमतारणैः हंसपारावतत्परातैः तत्र तत्र निकूचितं कृत्रिमान् मन्यमानैः स्वात् नधिरुह्याधिरुह्य च विरारस्थान विश्राम संशेष प्राणाञ्जिरैः यथोपजोषं रचितैर्हि विस्तापमान् विमात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्दं नादिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमस्वयं निमज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदरारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषां व्यापकं नृणां सातर्भर्तु समादाय भजकुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्गेन
സംഛന്നം ശമ്പളസ്തനം ആവിവേശ സരസ്വത്യാ സരശിവജലാശയം സാന്തഃ സരസി ഭീഷ്മസ്ഥാ ശതാനി ദശ കന്യകാകാം സർവാ കിശോരവയസോ ദദർശോൽപലഗന്ധയഃ താം ദൃഷ്ട്വാ സഹതോസ്ഥായ പ്രോചു പ്രാഞ്ജലയ സ്ത്രിയഃ വയം കർമ്മകരീസ്തുഭ്യം ഷാദിന കരവാമ കിം സ്നാനേന താമഹാർഘേണ സ്നാപയിത്വാ മനസ്വിനീം ദുകൂലേ നിർമ്മലേ നൂത്നേ ദദുരാസ്യൈ ച മാനദാഃ ഭൂഷാണി പരാർധ്യാനി വരീയാം സിദ്ധ്യുമന്തി ച അന്നം സർവഗുണോപേതം പാനം ചൈവാമൃതാസവം അഥാദർശേ സ്വമാത്മാനം സ്വഗ്വിണം വിരജാംബരം വിരജം കൃതസ്വസ്ത്യയനം കന്യാഭിർബഹുമാനിതം സ്നാനം കൃതശിരസ്നാനം സർവാഭരണഭൂഷിതം നിഷ്കഗ്രീവം വലയിനം കൂജത്കാഞ്ചനനൂപുരം ശ്രോണ്യാരധ്യസ്തയാ കാഞ്ചന്യാ ബഹുരത്നയാ ഹാരേണ ച മഹാർഘേണ രുചകേന ച ഭൂഷിതം സുദദാ സുബ്രുവാ ശുക്ല സ്നിഗ്ധാപാംഗേന ചക്ഷുഷാ പത്മകോശസ്പൃദാ നീലൈർ അളക്കൈശ്ചല്ലസന്മുഖം യഥാ സസ്മാര ഋഷഭം ഋഷീണാം ദയിദം പതിം തത്ര ചാസ്തേ സഹസ്ത്രീഭിർയത്സാത്രേ സ പ്രജാപതിഃ ഭർത്തുഃ പുരസ്താദാത്മാനം സ്ത്രീസഹസ്രവൃതം തദാ നിശാമ്യ തദ്യോഗഗതിം നിസംശയം പ്രത്യപദ്യത സതാം കൃതമലസ്നാനാം വിഭ്രാജന്തീമപൂർവവത് ആത്മനോ ബിഭ്രതീം രൂപം സംവീതരുചിരസ്തിനീം വിദ്യാധരീ സഹസ്രേണ സേവ്യമാനാം സുവാസസം ജാതഭാവോ വിമാനം തദാ രോഹയമിതമിത്രഹൻ തസ്മിന്നലുപ്തമഹിമാ പ്രിയയാനുരക്തോ വിദ്യാധരീ വിരുപചീർണവപൂർണഭിമാനേ ബിഭ്രാജ ഉച്ചഗുമുദ് ഗണപാനപീച്യ സ്ഥാരാഭിരാവൃത ഇവോടപതിർനഭസ്ഥ തേനാഷ്ടലോകപഹിഹാരകുലാചലേന്ദ്ര ദ്രോഹീശ്വനംഗസകമാരുത സൗഭഗാസു സിദ്ധൈർനുദോദ്യുനുനിപ്പാദ ശിവസ്വനാസു രേമേ ചിരം ധനവല്ലഭനാവരൂധി വൈശ്രംഭഗേ സുരസനേ നന്ദനേ പുഷ്പഭദ്രഗേ മാനസേ ചൈത്രരഥ്യേ ച സരേമേ നാമയാമൃതഃ പ്രാജിഷ്ണാഭിമാനേന കാമഗേന മഹീയസാ വൈമാനികാനത്യശേത ചരം ലോകാൻ യഥാ നിലക കിം ദുരാപാദനം തേഷാം പുംസാമുദ്ദാമ ചേതസാം യൈരാശ്രിതസ്തീർത്ഥ പദശരണോ വ്യവസ്ഥാന്യതഃ പ്രേക്ഷയിത്വാ ഭുവോ ഗോളം പത്ന്യയ്യാവാൻ സ്വസംസ്ഥയാം ബഹ്വാശ്ചര്യം മഹായോഗി സ്വാശ്രമായന്യവർത്തത വിഭജ്യ നവധാത്മാനം മാനവീം സുരതോസുകാം രാമാം നിരമയൻ രേമേ വർഷപുങ്കാൻ മുഹൂർത്തവത് തസ്മിൻ വിമാന ഉത്കൃഷ്ടാം ശയ്യാം രതികരിം ശ്രിതാം ന ചാബുദ്ധ്യതം കാലം പത്യാപിച്യേന സംഗതാം ഏവം യോഗാനുഭാവേന ദമ്പത്യോരമമാണയോः ശതം വ്യതീയുഷരഥഃ കാമലാലസയോർജ്മനാഗ് തസ്യാവാദത്തതേ തസ്താം ഭാവയന്നാത്മനാത്മവിത് നോധാവിധായ രൂപം സ്വം സർവസങ്കൽപ്പവിദ്വിഭുഃ അതഃ സാ സുഷുവേ സദ്യോ ദേവഹൂതി സ്ത്രിയ പ്രജാഃ സർവാസ്താശ്ചാരു സർവാംഗ്യോ ലോകിതോൽപലഗന്ധയഃ പതിം സാ പ്രജ്രജിത്യന്തം തദാ ലക്ഷ്യോഷധി സതി സ്മയമാനാ വിക്ലവേന ഹൃദയേന വിധൂയത ലിഖന്ത്യതോ മുഖി ഭൂമിം പദാനകമണിശ്രിയാം ഉവാച ലളിതാം വാചം നിരുദ്ധ്യാശ്രുകലാം ശനൈഃ ദേവകൂതിരുവാച സർവം തദ്ഭഗവാൻ മഹ്യം ഉപവാഹ പ്രതിശ്രുതം അഥാഭിമേ പ്രപന്നായ അഭയം ദാതുമർഹസി ബ്രഹ്മൻ ദുരിത്യഭ്യസ്തുഭ്യം വിമ്യജ്ഞാപദയ സമാഹ കശ്ചിത് സ്യാമ്നേ വിശോകായ ത്വയി പ്രവ്രജിദേവനം ഏതാവതാനം കാലേന വ്യതിക്രാന്തേന മേ പ്രഭോ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ പ്രസംഗേന പരിത്യക്ത പരാത്മനഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു സജ്ജന്ത്യ പ്രസംഗത്വയി മേ കൃതഃ അജാനന്ത്യാ പരം ഭാവം തഥാപ്യസ്ത്വഭയായ മേ സംഗോ യസംസൃതേർഹേതുർ സസ്തു വിഹിതോ ധിയാ സ ഏവ സാധുഷു കൃതോ നിസംഗത്വായ കൽപ്പതേ
നേഹയൽ കർമ്മധാർമായ ന വിരാഗായ കൽപ്പതേ ന തീർത്ഥപദസേവായൈ ജീവന്നഭിമൃദോ ഹി സഹ സാകം ഭഗവതോ നൂനം വഞ്ചിതാമായയാ ദൃഢം യത്വാം വിമുക്തിദം പ്രാപ്യ ന മുമുക്ഷേയ ബന്ധനാൽ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം തൃതീയസ്കന്ധേ കാപിലേയോപാഖ്യാനേ ത്രയോവിംശതിതമോऽധ്യായः. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ.